we have completed the first lesson, that was an oily mess. Okay, so now we will move for the first poem of the fifth standard, that is Wandering Singers. Okay, the name of the poem is Wandering Singers. This is written by Sarojini Naidu. Okay, the poet was Sarojini Naidu. So before going to learn the new words of this poem, just we will come to know about the poet. Okay, so I think you all have heard the name of Sarojini Naidu. Okay, so Sarojini Naidu ಹೆಸರು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಿ ಅನಿಸ್ತದ. ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So about the poet, that is Sarojini Naidu, about the Sarojini Naidu, see here, Sarojini Naidu was born on 13th February 1879 in Hyderabad. Okay, yavaganta 13th February 1879 in Hyderabad, and her parents were, father was Akharnath Chattopadhyay. Okay, father name was Akharnath Chattopadhyay and mother name was Varada Sundara Devi. Okay, mother name was Varada Sundara Devi, and the nickname given to Sarojini Naidu is Nightingale of India. ಭಾರತದ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. She was a great political leader also. ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, and she had fought for Indian independence. ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾನೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, she was one of the great political leader as well as she was the best poet. So this poem Wandering Singers is written by Sarojini Naidu. Okay students, now we will move for the new words now. Okay, so let's see wandering. The first new word, that is wandering, means traveling aimlessly. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಹೊಂಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಏಮ್ ದಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಏಮ್ ಇಂದನೇ ಹಾಗೆ ಅಲೆದಾಟ ಜೀವನ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಅಲೆದಾಟ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಂತಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಏಮ್ಲೆಸ್ಲಿ. ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಏಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲೆದಾಟ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತವ್ರಿಗೆ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ lutes here means stringed instruments like guitars. Okay, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಿಟಾರ್ ನೋಡಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗಿಟಾರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ kindred. What do you mean by kindred? One's relatives, a group of related individuals. kindred ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅಂದ್ರೆ a group of related individuals ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಜನ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ kindred. ಸೊ lays, ಇಲ್ಲೇ lays ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಹಾಡು, ದಟ್ ಈಸ್ lays. Then luster, it is, see the pronunciation here, it is pronounced as luster, shine or radiance, ಮಿಂಚೋದು. Okay, that is luster. Then tarry, to stay in one's place, one place ಒಳಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಒಳಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ tarry. They have used some of the old English words here like luster, tarry. Okay, now we will move for the poem. Okay, so see here, the name of the poem is Wandering Singers. Okay, Wandering Singers means ಅಲೆದಾಡುವಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಡುಗಾರರು. So see, once I will read the poem, see, be attentive about the pronunciation. Where the voice of the wind calls our wandering feet, though through echoing forest and echoing street. See here, where the voice of the wind calls our wandering feet, through echoing forest and echoing street.
With lusters in our hands, ever singing we roam. All men are our kindred, the world is our home. With lutes in our hands, ever singing we roam. All men are our kindred, the world is our home. Our lays are of cities whose luster is shed, the laughter and beauty of women long dead. Our lays are of cities whose luster is shed, the laughter and beauty of women long dead. The sword of old battles, the crown of old kings, and happy and simple and sorrowful things. The sword of old battles, the crown of kings, and happy and simple and sorrowful things. What hope shall we gather? What dream shall we sow? Where the wind calls, our wandering footsteps will go. What hope shall we gather? What dreams shall we sow? Where the wind calls, our wandering footsteps we go. No love bids us tarry, no joy bids us wait. The voice of the wind is the voice of our fate. No love bids us tarry, no joy bids us wait. The voice of the wind is love, voice of our fate. See here. Now we will move for the explanation. In explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. As the topic itself is telling us that wandering singers. Wandering singers ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೆಲೆಯೂರಿ ನಿಲ್ಲುವಂತವರಲ್ಲ. They have to move from place to place to place without any aim. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So they have explained their lifestyle in this. So Sarojini Naidu has very beautifully explained the lifestyle of the wandering singers. Okay, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? Where the voice of the wind calls our wandering feet. ನಾವು ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರೀತದೋ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಗಾಳಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್. ಥ್ರೋ ಇಕೋಯಿಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಡನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮೇಡನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಊರನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಅಲೆದಾಟ ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕತ್ತದವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. With lutes in our hands, ever singing we roam. ಅವ್ರ ಕೈಯೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗಿಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕೈಯೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ತಂಬೂರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತ. ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಕಿಂಡರ್ಡ್, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಈ ಊರೊಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಓಣಿಯೊಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಡೀ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಗತ್ತನ್ನ ಆಲ್ ಮೆನ್, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ. ಇವರಂಥವ್ರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂತಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇ. ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅಲೆದಾಟ ಜೀವನ. ಓಕೆ, ಅವರ್ ಲೇಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸಿಟೀಸ್ ಹೂಸ್ ಲಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಶೆಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಾಡನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ. ಅವ್ರು ಹಾಡುವಂಥ ಹಾಡುಗಳೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅವ್ರು ಹಾಡುವಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಗಾಳಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕರೀತದಲ್ಲ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವ್ರು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಊರು ಅವ್ರದ್ದು, ಅದೇ ಮನೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಕಿಂಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರನ್ನೇ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಲಾಫ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಲಾಂಗ್ ಡೆಡ್. ಅವ್ರ ಹಾಡೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಾಡೊಳಗ
ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಾದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈಗ ಶಾಕುಂತಲೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಶಾಕುಂತಲೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೋರೀಸನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರ ಹಾಡುಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ ಲಾಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಲಾಂಗ್ ಡೆಡ್, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಆದಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಥೆಗಳು ಅವ್ರ ಹಾಡುಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟೋ ನಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಸೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್, ದ ಕ್ರೌನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಗಳ ಖಡ್ಗದ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಯುದ್ಧದ ಕಥೆಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಜರ ಖಡ್ಗದ ಕಥೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಥೆಗಳಾಗಿರ್ತಾವ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಾಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ದ ಕ್ರೌನ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ದ ಕ್ರೌನ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ರೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿರೀಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರಾಜರುಗಳ, ಆ ಕಥೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾರೋಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ, ದುಃಖ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವ್ರ ಹಾಡುಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಹೋಪ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಗ್ಯಾದರ್, ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇದ್ದೂರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ. But here they are asking us, Sarojini Naidu asking us, what hope shall we gather? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಸೆ. ಮೀನ್ಸ್ a ray of hope. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಸೋ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವೇರ್ ದ ವಿಂಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅವರ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತೆರೀತದೋ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ನೋ ಲವ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಟ್ಯಾರಿ, ನೋ ಜಾಯ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಅಸ್ ವೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲೇ ನಿಂತಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅದ, ನಮಗೆ ಅದೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೌಸ್, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು find their kinder, that is relatives ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, where the wind calls our wandering footsteps we go. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿಗೊಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಳಗಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಲವ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಟ್ಯಾರಿ, ನೋ ಜಾಯ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಅಸ್, ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷ ಅವರಿಗೆ ಹೌದಪ್ಪ ನಾಳೆ ಇಂತಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಇಂತಲ್ಲದ ನೀವು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಕಾಲ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ನೀವು ಇಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಇಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದ ಅದು ಅದೇ ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so here the poet is telling very nicely about the lifestyle of wandering singers. Wandering singers ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they had told us, Sarojini Naidu had told us the lifestyle of the wandering singers, that is they are not staying in any place strictly, ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ನಿಲ್ಲೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಏಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, now once I will read the poem properly, we are going to know about the pronunciation. So wandering singers, I think you all understood the meaning of this poem. Okay, so now we will move for the reading session. Just I will go on reading the poem, just you have a glance on that. Okay, where the voice of the wind calls our wandering feet through echoing forest and echoing street. With the lutes in our hands, ever singing we roam, all men are our kinder, the world is our home. Our lays are of cities whose luster is shed, the laughter and beauty of women long dead. The sword of old battles, the crown of old kings, and happy and simple and sorrowful things. What hope shall we gather? What dreams shall we sow? Where the wind calls our wandering footsteps we go.
No love bids us tarry, no joy bids us wait. The voice of the wind is the voice of the fate. Okay, so let's just once I will tell you the summary of the poem, as some of the difficult words most of the difficult words echoing irbodu. Okay, almost most of the difficult words are covered in this glossary part. This is new words part. Homework, what you have to do is you have to learn and write these new words 3 times in your homework book. Okay, now once I will go for the summary of the poem. Okay, as I told you, the name of the poem is Wandering Singers. As the name itself is telling, ಅಲೆದಾಡುವಂತ ಹಾಡುಗಾರರು. They will not stick on to a permanent place. Okay, so this poem is written by Sarojini Naidu. Okay, Sarojini Naidu very beautifully she had explained the lifestyle of the wandering singers. Means wandering singers ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ wandering singers ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕರಿತಾ ಇರ್ತದೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವರು ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. Their life is totally depend on the call of the wind. ಹೌದಾ, ಅವ್ರು ಹೋಗುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೋಗುವಂತಹ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಓಣಿ, ಈ ಊರು, ಈ ಕೇರಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರನ್ನು ಗಾಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕರೀತಾ ಇರ್ತದೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವರು ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಿಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೈಯೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಏನಿರ್ತದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಇರ್ತದ. ಆ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವರು ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗಾಳಿ ಕರೀತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಾಡೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಹಳೆಯ ರಾಜರುಗಳ ಕಥೆಗಳಿರ್ತದ, ಹಳೆಯ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಥೆಗಳಿರ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿರೀಟಗಳ ಕಥೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜರ ಕಥೆಗಳು. ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧದ ಕಥೆ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಗು ಇರ್ತದ, ಅಳು ಇರ್ತದ, ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಒಳಗ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ ಆಸ್ ಇಫ್ ನಾವು 100 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೇನೋ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇದಾಗ ಊರೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕಟ್ತೇವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೇವಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನೋ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್, ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವರ ಮನೆ, ಜಗತ್ತೊಳಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಹಾಡೋದೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವೇರ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಕನಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಥ ಕನಸುಗಳು ಈ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ಗೆ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನನಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇಂಥವ್ರಪ್ಪ ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ಮನೆ ನಂದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷನ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡೋದಪ್ಪ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ wandering singers never stay in a place. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ವಿಂಡ್ ಕಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಳಿ ಕರೆಯುವಂತಹ ಗಾಳಿನ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನ
ರೂಪಿಸ್ತದೆ. So here the poet very beautifully explained the lifestyle of wandering singers. I think you all understood this one properly. As I told you homework, you have to learn and write these new words 3 times. Okay.